ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਏ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ। हे संसार ताप हरणै करुणा मैं सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल है दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पंजवा। जाचड़ी सासार जो जाचंदी हेकड़ो। गाली ब्या बिकार नानक धनी विहूणिया। जाचड़ी सासार जो जाचंदी हेकड़ो। गाली ब्या विकार नानक धनी विहूणिया। जुगो जुगा टल चंवर छतर तखत दे मालक दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सर्व कला भरपूर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी साध संगत जी। आओ गुरु चरणों के विच हाज़रियां लवाइए प्यार सत्कार सहित फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने महान बख्शिश की है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद के अंदर बैठन का सत्संगत करन का सुभाग समा सानू प्राप्त होया है। अमृत वेले के दीवाना की हाज़री भरते हुए आप जी ने बड़े प्यार शरधा ते सत्कार दे नाल सतगुरु जी की पावन बाणी आसा की वार का कीर्तन सत्कारयोग भाई साहब जी पासों सरवण किया है। हुण समा है गुरबाणी की चल रही लड़ीवार विचार का। गुरबाणी की लड़ीवार विचार के अंदर आप जी पंजवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा गौड़ी राग दे विच उचारण की हुई वार दीआं पौड़ियां अते सलोकां दी विचार सरवण कर रहे हो। 13 पौड़ियां दी विचार हो चुकी है। अज 14वीं पौड़ी ते नाल जो सलोक हैं उन्हां दी विचार आपां करनी है। सो मन बिरतियां नूं आपां इकागर करिए। सुरत नूं शब्द दे नाल गुरबाणी दे नाल गुरु चरणां दे नाल जुड़न दा यतन करिए।
ताकि साडा इस पावन स्थान ते हाज़री भरना, सत्संगत करनी, बाणी नूं पढ़ना ते सुनना जिहड़ा है वो सफल हो जाए। समूह संगत प्यार सत्कार नाल उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो कृपा सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला पंजवा। जाचड़ी सासार जो जाचंदी हेकड़ो। पंजवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन श्लोक के अंदर बख्शिश कर रहे हैं कि भाई कि जे जाचना करनी है, जे बेनती करनी है, किसी चीज़ की मंग करन नूं जाचना करना कहा जाता है। कोई चीज़ मंगनी, जाचना करना, आपां जाचना करते हाँ, पर कई बारी असी संसारी लोगों को मंगते हैं। जेकर परमात्मा तो भी मंगते हाँ, गुरु तो भी मंगते हाँ, तो वह दात मंगते हाँ जिहड़ी दात खत्म हो जाने वाली है, जो जल्दी मुक जाती है। सतगुरु जी सानू समझाते हैं कि परमात्मा कोलों किहड़ी वस्तु मंगीए, किहड़ी दात मंगीए। सो सतगुरु जी उपदेश करते हैं जाचड़ी सा सार। सार का अर्थ है श्रेष्ठ। महाराज कहते हैं जे जाचना करनी है ना, तो वह जाचना सब तो श्रेष्ठ, सब तो चंगी है जिस जाचना दे विच, जिस बेनती दे विच, जिस अरदास दे विच परमात्मा कोलों नाम मंगिया जाए। और ये जाचना सतगुरु सच्चे पातशाह जी सोरठ राग दे विच धन गुरु नानक साहब महाराज मंगते भी ने। उस परमेश्वर की वडियाई करते हैं। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो, मैं क्या मांगूं किछ थिर ना रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। हे प्रभु तू दाता है, तू सारियां नूं दान देना है। मैं भी तेरे दर ते एक मंगते दे वांगू, एक भिखारी की तरह आया, पर मैं जदों देखदा संसार के लोगों नूं तेरे कोलों मंगदे सारे ने, तू देंदा भी है। और देंदा भी वो वस्तु है जिसकी जीव नूं, मनुख नूं सब तो वध लोड़ है। क्योंकि दान देण दे विच परमात्मा पूरी मत रखता है। सानू तो नहीं पता भी सानू किहड़े वस्तु की, किहड़ी चीज़ की सब तो वध कदों लोड़ पैनी है, पर परमात्मा नूं पता है, वाहिगुरू जानदा है। असीं ते मंगी जाने आ, ते जिन्ना चिर मिले ना तो कई बारी परमात्मा दे नाल लड़ भी पैने आ, परमात्मा नूं मिहणे भी मार दिंदे आ भी असीं गुरुद्वारा साहब रोज़ आउने आ, इन्नी असी बाणी पढ़ रहे हैं, इन्नी असी सेवा कर रहे हैं, पर तू फिर भी दात नहीं दे रहा। तो सतगुरु जी समझाते हैं कि परमात्मा उदों ही दात देंदा है जदों सानू सब तो वध लोड़ हुंदी है उस दात की, उस वस्तु की। चलो ये तो संसारक दातां की गल है जो कि आप मंगते रहना तो गुरु साहब ने देंदे रहना। परमात्मा बड़ा बेअंत है, गुरु बड़ा बेअंत है, उहदे घर दे विच कोई तोट नहीं, उहदे घर दे विच कोई कमी नहीं। पर सतगुरु जी सानू ये भी सिखाते हैं कि मंगदियां मंगदियां किसी दिन उस परमात्मा दे प्रेम दे विच भिज जा, उस प्रभु की प्रीत अपने हिरदे दे विच वसा के ते उस परमात्मा का नाम मंग लै। तेरी इको ही मंग जिहड़ी है ना, तेरी इको ही जाचड़ी जिहड़ी है ना, तेरा जीवन बदल देगी। जदों आपां मंगदे हां संसारक दाता, भावें किसी मनुख तो मंगीए ते भावें सतगुरु सच्चे पातशाह जी पासों मंगीए, असीं मंगते हाँ क्योंकि वो संसारक दातां थोड़े समय दियां ने, थोड़े समय तो बाद खत्म हो जांदियां ने, फिर आके मंगना शुरू कर दिंदे आ। सतगुरु जी सानू समझाउंदे ने कि एक दात ऐसी मंग
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਦਾਤ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੰਗਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਜਾਚਤ ਸ਼ਰਮ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੋਖ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਸਭ ਥੋਕ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਜਾਚਤ ਸ਼ਰਮ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੋਖ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਗ ਹਸਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਸੇ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੋਖ, ਮੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੰਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਮੰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮੰਗ। ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਚੜੀ ਸਾਸਾਰ ਜੋ ਜਾਚੰਦੀ ਹੇਕੜੋ। ਉਹ ਜਾਚੜੀ, ਉਹ ਜਾਚਨਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਾਲੀ ਬਿਆ ਵਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਧਣੀ ਵਿਹੂਣੀਆਂ। ਧਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਟਿਆ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਜੋ ਖਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਨਿਭਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨੀਹ ਜੇ ਵਿਦਾ ਮਨ ਪਛਾਣੂ ਵਿਰਲੋ ਥਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੋਲੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਸਰਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਨੀਹੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਨੀਹ ਜੇ ਵਿਦਾ ਮਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਦਾ ਭਾਵ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਛਾਣੂ ਵਿਰਲੋ ਥਿਓ। ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਵਿੰਨਿਆ ਪਰ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਵਿੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੋਹ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੰਨਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋੜਨਹਾਰਾ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਦਰ ਪਦਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਤੰਗ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਸੋਈ ਸੇਵ ਇਹੋ ਜੀ ਅੜੇ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜਿੰਦੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ,
ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ परमेश्वर जो ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ परमेश्वर ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਅਰਬਾਪਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਸਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ, ਸਿਮਰਤ ਗੋਬਿੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਪਾਪ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਡਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਬਖਸ਼ਾਏ ਨਾ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤੇ ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀਵ ਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਾਰਗ ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ, ਜਪੀਐ ਗੁਰਮੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਪੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪੋ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਸਵਾਦ ਸਭ ਫਿੱਕਿਆ, ਹਰ ਮਨ ਪਾਵੰਦ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ, ਸਵਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਏ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ ਜਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਾਵ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿੰਦ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿੰਦ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਸ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ।